وہ کہتے ہیں کہ دعوت دیں گھر گھر جا کے. کئی میں نے دیکھے بھی ہیں بزرگ وہ دروازے کھڑکا کے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ. بائبل والے بھی آتے ہیں ویسے بائبل دینے, تو ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہم لوگ بس بزی ہیں یا گھر میں نہیں ہوتے. میرے پاس بہت آئے ہیں جواوا وٹنس والے, میرے پاس آتے تھے. میرے پاس ایک چاچا آتا تھا گوڑا سا جواوا وٹنس کا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ, تو وہ مجھے اپنی سناتا تھا, میں اسے اپنی سناتا تھا. تو آخر میں وہ چاچا جی بھاگ گئے. انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, تیری میں ٹھیک کر سکتا. تو کوئی بات نہیں, اگر کوئی آتا ہے تو ویلکم, آئے سو بسم اللہ, اس سے بات کریں, وہ اپنی بات بتائے گا, میں ان کو اپنی بات بتاتا ہوں. تو وہ آخر میں وہ بھاگ جاتے ہیں. بس یہ ہوتا ہے, کیونکہ میرے پاس اپنی بک پڑھی ہے, تو میں نے بنائی بھی اب انگلش میں ہی ہے کہ جو یہاں کے بچے ہیں ان کے لیے. کیونکہ میں تو اپنی خود, میں نے قسم سے میں نے جو اپنے پہلے 6 صفحے ہیں نا وہ میں نے کمپائل تو کر دیے تھے. میں نا ایوری نائٹ کوئی محمد عمر آپ کو گفٹ کر رہے ہیں کچھ, ہاں جی وہ آپ کو تھینک پسند کر رہے ہیں محمد عمر. تھینک یو یو, محمد تھینک عمر. یو محمد. تو وہ میں جو ہے نا اس کو اپنے جو پہلے 6 صفحے میں نے کمپائل کیے نا, تو جب میں نے خود پڑھے نا تو میں خود نہیں پڑھ سکا تھا اپنے 6 صفحے, کیونکہ میں نے ایوری ڈے کیا تھا ایک پیراگراف. تو پھر آپ کو پتا مجھے انگلش نہیں آتی, تو میں پھر کیا کرتا تھا, گوگل پہ میں اپنے اردو ڈالتا تھا, تو گوگل مجھے انگلش کر کے دیتا تھا. تو پھر میں ان کو پبلشر کو وہ میں نے ساری پکچر سینڈ کی. وہ جب 6 صفحے بن کے آئے نا تو مجھے میں خود نہیں 6 صفحے پڑھ پایا. تو وہ ورڈنگ اس کی ایسی ہے. تو وہ تو آپ جیسا بندہ پڑھ لیتا ہے جس کو پڑھنے کا شوق ہے ماشاء اللہ. تو میرے تو جتنے یار دوست ہیں کوئی بھی نہیں پڑھتا, ان کو شوق ہی نہیں ہے, جی انٹرسٹ ہی میں نہیں نے ہے. پڑھی ہے تھوڑی سی آپ کی کتاب, جی ابھی تو اسٹارٹ کی ہے. ہاں انشاءاللہ جی. آپ ساری پڑھیں گے. میں تو اس بندے کی تلاش میں ہوں کہ جو میری بک سے اچھی بک بنائے. میں تو انشاءاللہ میری بیٹی بنائے گی, مجھے میری خواہش ہے کہ وہ, ہاں تو میں اب سوچتی تھی اس کو ہمارے جو ہیں مفتی مینک, میں کہتی تھی کبھی میں ایسا بول پاؤں گی. مجھے بڑا شوق تھا کہ بندہ بے خدا کو کہے کہ یار خدا ہے, اور سرچ کرو خود ہی چلو کرو, قرآن پڑھو یا بائبل پڑھو, تورا پڑھو, جی جی سیم ہی ہے, ایک ہی حکم ہے اس میں, لیکن کچھ چینجنگز ہیں. پتا سسٹر, میں نا جب بائبل پڑھ رہا تھا نا تو میرے دوست ہیں ماشاء اللہ عاجین ماضی ہیں, 20-25 سال سے میری سلام ہے, بڑا اچھا آدمی ہے. تو وہ مجھے انہوں نے منع کیا تھا. انہوں نے کہا پتر بائبل نہیں پڑھنی. میں کہ کیوں؟ کہتے تیرا دماغ خراب ہو جائے گا. ابھی تک تو نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے. تو میں ان سے کہتا تھا, میں کہا قرآن پاک پڑھنے سے تو دماغ خراب نہیں نہ ہوتا, تو وہ تو پڑھ لیا کریں آپ. تو جب آپ خود مسلمان ہیں, آپ خود قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں, تو لیکن میں نے بائبل پڑھی ہے یار, زبردست. مطلب پال جو تھا وہ تھا نریٹر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پال کی ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ باتیں کرتی ہے وہ نا, کہ پال چیپٹر جو بناتا ہے, اور آپ نے پڑھا ہے پال کو. جی جی, پال تو جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ بعد میں. السلام کے بعد جو کہتا ہے کہ مجھے خواب میں آئے عیسیٰ علیہ السلام, اور مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ کیا, اور عورتیں گھروں میں رہیں, مرد جو ہیں وہ کام کریں. سر جو پال ہے نا وہ بعد میں آیا, وہ ان کے شاگردوں میں سے نہیں ہے. جو ان کے شاگرد ہے نا, انہوں نے جو بک بنائی نا پہلی 4 جو ہے نا نیو ٹیسٹمنٹ کی, پہلی 4 یا 5 بکیں, اب وہ بس اولڈ باقی ٹیسٹمنی ہے اور نیو ٹیسٹمنی. وہ نیو ٹیسٹمنٹ کی پہلی 5 بکیں جو ہے نا, 5 بھی چھوڑ دیں, 4 ہی کر دیں آپ. میتھیو کی ہے, جان کی ہے, لوک کی ہے, اور ایک اور ہے. وہ وہ 5 نہیں اگر ہے میری سامنے, وہ ہے پوسچر ہے, وہ پوسٹر نہیں ہوتے, جی 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 عورت ہے. ہاں تو جی, ادھر نہیں نہیں بھی گئی تھی, چرچ بھی وہ گئی میں نے تھی. پڑھا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں نا, وہ میں نے بات پڑھی ہے, وہ بات لکھی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ہم دیکھیں ہم سارے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, اصل ان کا جو قرآن پاک میں نام ہے نا وہ ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. یہ آپ کسی کے منہ سے نہیں نکلے گا, مسلمانوں کے منہ سے. یہ قرآن پاک کے لفظ ہیں عربک میں. مسیح. المسیح, جو المسیح ہے وہی تو کرائسٹ ہے. یس. المسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. انہوں نے جو کہا تھا نا, انہوں نے کہا تھا تمہاری جو آنکھ ہے نا یہی سب کچھ ہے. اگر تیری آنکھ روشن ہے نا تو تیرا سارا بدن روشن ہے. اگر تیری آنکھ نہیں صحیح تو تیرا سارا بدن جو ہے نا وہ طریقے میں چلا جائے گا. اصل چیز قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو. تو اب میں کہتا ہوں, ایک لڑکے نے ویڈیو ڈالی تھی اگلے دن کہ وہ جی لڑکی, وہ نہ اس نے کم کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو وہ بابا اس کو گھور رہا تھا. تو لڑکی نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو؟ بابا کہہ رہا نہیں جو جسم تیرا نظر آ رہا ہے وہ تو میں دیکھوں گا. یہ کہیں نہیں لکھا, بکواس ہے. آپ نہیں دیکھ سکتے بھائی, آپ کپڑوں میں, آپ بغیر کپڑوں کے ہیں, آپ پردے میں, آپ بغیر پردوں کے ہیں. میرا کام ہی نہیں ہے دیکھنا. بالکل اپنی نظروں کی, دل کی
अभी इबादत देखिए करो। ये सारे लोग मसलक के खिलाफ है ना, मेरा मसलक कोई नहीं है, लेकिन कोई भी किसी मसलक में हो, फिरके में हो, किसी में हो, अच्छा आदमी कहीं भी हो सकता है। फिरकों में नहीं पढ़ना चाहिए कि मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं हवाबी हूँ या मैं देवबंदी हूँ। दो फिरकों की बात करें ना, आप उस सूरह हज की आयत 78 है, उसमें लिखा है कि हम सारे मुसलमान हैं, हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है ना, तो हम तो सारे उस पर चल रहे हैं। लेकिन मैं अभी आपको, एक फिरके वाले हैं, वो बड़े बाबा जी भी हैं, पीर साहब भी हैं, हाफिज कुरान भी हैं, वो इंजीनियर भी हैं, तो वो उनकी मैंने वीडियो सुनी थी। वो कहते हैं कि मैं बेटा बाजार में जाता था ना, तो मैंने कभी आंख उठा के ऐसे नहीं देखा कि कौन जा रहा है, लड़की जा रही है, लड़का जा रहा है, बंदा जा रहा है। तो मेरी जो वालदा की सहेलियाँ थी ना, वो जाके मेरी वालदा को कहती थी कि तुम्हारा बेटा तो सलाम भी नहीं लेता। तो वो कहने से मैं कहता था वालदा इनसे पूछे, मैंने इनको देखा भी है, मुझे तो पता ही नहीं कौन गया है कौन आया है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, तो मैं सलाम कहाँ से लूँ। तो कहते हैं वो नज़र जो है ना मेरी, मैंने उसको इतना कंट्रोल किया, इतना कंट्रोल किया, अल्लाह ताला ने फिर उस नज़र की वजह से मुझ पर इतनी रहमत की, इतनी रहमत की कि 30 साल की उम्र में मैंने 100 से ज़्यादा दफ़ा रसूलुल्लाह का दीदार किया ख्वाब में। अब आम लोग तो कह देंगे कि झूठ है, लेकिन मैं नहीं कहता उसको झूठ है कि वो उसका कोई मसलक वगैरह है इसलिए नहीं। हाँ, कोई भी अच्छा आदमी कहीं भी हो सकता है, किसी का कोई भी मसलक हो ना, मैं अपनी बुक में भी लिखा है, किसी का कोई भी मसलक हो या ना हो, दीन हो या ना हो, एथियस हो, कोई भी हो, आप किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी की बेइज्जती नहीं करनी, ताने नहीं मारने, गिबत नहीं करनी, ऐबजोई नहीं करनी, बदगोई नहीं करनी, आप अपनी बात अच्छे अल्लाह तरीके ताला से। ने बात ही खत्म कर दी कुरान पाक में, किसी को काफिर को भी काफिर ना कहो कि वो मुसलमान हो जाए और तुम गुनाहगार हो जाओगे बाद में। तो इसलिए आप ये उसको बात अच्छे। ही खत्म हो गई, हम कुछ और तो कह ही नहीं सकते। तो मैं इसलिए बात ना, तो बड़ी। मैं इस वजह से नहीं, मैं किसी से दूर हो जाता कि यार इसका मसलक है। उन्होंने बात इतनी अच्छी की, 100 दफ़ा नबी पाक, और वो कह रहे थे कि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, जो मेरे मुर्शिद है ना, मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मेरे दोस्त को कहा कि ये जो लड़का है ना जुल्फ़कार, हाफिज जुल्फ़कार साहब, इन्होंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में 100 से ज़्यादा दफ़ा देख लिया। वो कह रहे थे यार मेरे उस्ताद को कैसे पता चला, आप अंदाजा करें, कहते मैंने तो बताया नहीं किसी को। तो ये है कि रूहानियत है ना, ये अल्लाह ताला डाले जिसको, वो फिर चली गई है। ओके, आप वापस ये नहीं, वापस इधर आ ही मैं। गए। ओके, चलिए ठीक है, और कोई हुक्म? और बस अल्लाह का शुक्र है। ये जो आप कह रही हैं ना, ये तबलीग वाला काम, तो मैं तो नहीं कहता कि आप किसी का जाके दरवाज़ा खटखटाए। तो जो लोग मस्जिद में आते हैं ना, मैं मस्जिद में जाता था, तबलीगी जमात वाले आते थे वहाँ पे, तो मैं मस्जिद में जाता था, वहाँ को बंदा होता था, तो उसको कह देते या जो आपके लोग साथ काम करते हैं, सबसे पहले तो आप अपने आप से बंदे ने शुरू करना ना, पहले तो अपने आप। वो कहते हैं ना, जो बंदे का जो अपना किरदार है ना, वही नसीहत के लिए काफ़ी होता है। जब आपका किसी से वास्ता पड़ता है, पता चल जाता है कि बंदा कितने पानी में है। हाँ आप किसी, जी। कोई बंदा बड़ा ही अच्छा होगा ना, आप कहते हैं कि बड़ा ही अच्छा है, उसको आप 1,000 डॉलर दे दे, वो भाग जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा वो कितने पानी में है। तो बंदे का पता चल जाता है जिससे आपका होता है, तो आपका करेक्टर जो है ना, वही आपकी तबलीग है। आप कहीं भी जाएं, अगर पता चले यार बंदा मुसलमान, तो मैं मजे की बात बताऊं, ये आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बनाई थी ना एक दफा। हाँ तो जी। मैं ना यहाँ पे पेट्रोल पंप पे काम करता, तो एक रशिया की औरत थी, तो वो उम्र से बड़ी थी मुझसे, तो वो बेचारी बहुत, और शादीशुदा भी थी। अब मुझे औरत शादीशुदा हो ना, तो मैं तो वैसे ही 6 कदम पीछे हट जाता हूँ। मैं कहता नहीं यार, गलत बात है ना। तो उसने बड़ी मेरी मिन्नत समाजत की बेचारी ने। वो रशिया के लोग जो है ना, वो कुछ हमें देसी लोगों को शायद लाइक भी करते हैं। तो मेरे पास जो ना एक बंदा पेट्रोल जो है डिलीवर करने आता था, तो मुझे नहीं पता था कि वो ओनर है। तो वो आता था, मैं उससे बड़ा प्यार से उसको चाय वाय पिलाता था, सरदार था वो। तो फिर उसने सरदार को भी एक दिन कहा, सरदार मेरी सिफारिश कर, ये पावर जो है ना मुझे ऐसे है जैसे है, तो मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी भी करूँगी, मैं इसको पेपर भी बनवा के दूंगी, सारा कुछ करूँगी। तो मैं उस सरदार जी से कहता था, मैं कहता सरदार जी मैंने इतना प्यार नहीं है। वो जो सरदार जी है ना, वो अभी अभी भी मुझे जानते हैं, घर भी आते हैं, मेरे ओनर के भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो जहाँ अब जाते हैं ना, तो वो कहते हैं यार बंदा वेख्या ना, साबर वेख्या मुसलमाना च, ते बड़ा ही ਉਹਦੀ बर्दाश्त बड़ी है, ਉਹਦੇ सबर बड़ा है। तो वो इस वजह से वो कहते हैं, वो बैकग्राउंड में क्या है वो किसी को नहीं पता। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए इंसान को। यहाँ रहते हुए भी अपना किरदार मजबूत तो रखना चाहिए, मैं कहीं भी हो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ये इस तरह मेरे साथ ना 3-4 दफा हुआ है जिंदगी में। तो जब मैं नीयत बना लूँ ना, तो अल्लाह का शुक्र है, हूर भी आ जाए ना, तो वो मेरा कुछ नहीं फाड़ सकती। तो ये बंदे के अपने ऊपर होता है, आप अपना अपना कैरेक्टर ठीक करें, अपने आप को सही करें, लोग खुद ही आपसे मुतासिर होते हैं, खुद ही सीखते हैं।
तो ये किसी से आप अच्छा करें, कहे नहीं यार वो बंदा मुसलमान है।